determine the poles and residues of f of z equal to z square by z plus 2 into z minus 1 whole square. Determine the poles and residues of f of z is equal to z square by z plus 2 into z minus 1 whole square. The poles of f of z are given by function f of z ki poles kavali ante manam denominator ni equal to 0 cheskuntam. So ikkada numerator enti z square, denominator enti z plus 2 into z minus 1 whole square. So by equating the denominator equal to 0, z plus 2 into z minus 1 whole square equal to 0. దీన్ని ప్రతి టర్మ్ ని 0 కి ఈక్వేట్ చేస్తే z is equal to -2 ఒకటి, z is equal to 0 ఒకటి, z is equal to 1, 1 ఒకటి వస్తాయి. అంటే 0 అనేది ఒక సింపుల్ పోల్, 1 అనేటువంటిది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, సో ఆర్డర్ 2. -2 అనేది సింపుల్ పోల్. సింపుల్ పోల్ అంటే ఆర్డర్ 1 ఉండేదాన్ని సింపుల్ పోల్ అంటారు. సో ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర మనం రెసిడ్యూ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేద్దాం. రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z is equal to 0. So limit z tends to 0, z minus 0 into f of z. So this is the formula. So z1 అనే ప్లేస్ లో మనకు కావాలి అంటే రెసిడ్యూ లిమిట్ z tends to z1, z minus z1 into f of z. That is the formula. So now here z is equal to 0 కాబట్టి limit z tends to 0, z minus 0 into f of z. That equal to limit z tends to 0, z square by z plus 2 into z minus 1 whole square. అంటే ఇక్కడ ఉన్న z, ఇక్కడ మనకు వచ్చేటువంటి న్యూమరేటర్ లో ఉండేటువంటి z, డినామినేటర్ లో ఉండేటువంటి z రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి అన్నమాట. అప్పుడు z square by z plus 2 into z minus 1 whole square. z tends to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రెసిడ్యూ at z is equal to 0. రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z is equal to 1. సో మనకి m minus ఆర్డర్ m ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి, 1 by m minus 1 factorial into limit z tends to z0 d power m minus 1 by dz power m minus 1 into z minus z0 whole power m into f of z. మనకి ఆర్డర్ m ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములాని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో 1 by m అనేది 2 గా తీసుకుంటాం, 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 by 2 minus 1 factorial into limit z tends to 1 d by dz of z minus 1 whole square into f of z. So f of z అంటే ఏంటి, z square by z plus 2 into z minus 1 whole square వేసి z minus 1 whole square ని పైన కింద క్యాన్సిల్ చేసేస్తే అప్పుడు limit z tends to 1 d by dz of z square by z into z plus 2 అనేది వస్తుంది మనకి. సో ఇప్పుడు దీన్ని z పైన కింద క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. limit z tends to 1 d by dz of z by z plus 2. So మనం derivative of u by v ఫార్ములా ఏంటి, u into v into derivative of u minus u into derivative of v by v square. That is the formula. సో ఇక్కడ u అనేది z అనుకుందాం, అప్పుడు u dash అనేది 1 అవుతుంది, v అనేది z plus 2 అనుకుంటే v dash కూడా 1 అవుతుంది. సో ఆ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి derivative of u by v is equal to v into d by dz of u minus u into d by dz of v by v square సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ 2 by z plus 2 whole square వస్తుంది. z tends to 1, z ఉంచటంలో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 by 9 is the answer. Next, residue of f of z at z is equal to -2. So limit z tends to -2, z minus -2 అంటే z plus 2 అయిపోయింది into f of z. f of z అంటే ఏంటో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి z square by z plus 2 into z minus 1 whole square అప్లై చేసి z plus 2 పైన కింద క్యాన్సిల్ చేస్తే z square by z into z minus 1 whole square ఉంటుంది. సో మనం z నుంచి -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ -2 by 9. సో మీరు ప్రాబ్లమ్ని ఒకసారి ముందు నోట్స్తో నోట్ చేయండి, నోట్ చేసిన తర్వాత దెన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విని మళ్ళీ ఇంకొకసారి వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. Determine the poles of the function and the corresponding residues z plus 1 by z square into z minus 2. Let f of z is equal to z plus 1 by z square into z minus 2. The poles of f of z are obtained by equating the denominator to 0. So numerator enti z plus 1, denominator enti z square into z minus 2. So denominator equal to 0 cheste z square into z minus 2 equal to 0 cheste z is equal to 0, 0 and z0 is a pole of order 2 and z is equal to 2. This is a simple pole ఒకసారి వచ్చింది కాబట్టి. సో మనం ఎక్కడ కనుక్కుందాం.
find the residue to find the residue of f of z at z is equal to 2. Answer ఏంటంటే లిమిట్ z tends to 2 z minus 2 into f of z. z minus f of z రాసినప్పుడు న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ z minus 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి లిమిట్ z tends to 2 z plus 1 by z square మిగులుతుంది. z నుంచి 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3/4. To find the residue of f of z at z is equal to 0. మనకేంటి ఇది ఆర్డర్ 2 ఉన్నటువంటిది అని తెలుసు మనకి. సో ఆర్డర్ 2 ఉంటే బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి, లిమిట్ z tends to z1 1 by m minus 1 factorial into d power m minus 1 by dz power m minus 1 into z minus z naught whole power m into f of z అనేటువంటి ఫార్ములాని తెచ్చుకొని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం మనం. So residue of f of z at z is equal to 0 is equal to limit z tends to 0 d by dz of z square into f of z. So f of z రాసి z square పైన కింద క్యాన్సిల్ చేస్తే లిమిట్ z tends to 0 d by dz of z plus 1 by z minus 2. So u అనేది z plus 1 అనుకోండి, v అనేది z minus 2 అనుకోండి. u కి డెరివేటివ్ 1 వస్తుంది, v కూడా డెరివేటివ్ 1 వస్తుంది. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ u by v is equal to vu dash minus uv dash by v square అనే ఫార్ములాను యూజ్ చేసి దెన్ z is equal to 0 అనే లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా మనకి ఈ రకంగా ఆన్సర్ వస్తుంది. దెన్ evaluate integral over c 2z minus 1 by z into z plus 2 into 2z plus 1 dz, where c is the circle mod z is equal to 1. సో ఇక్కడ మనం evaluate integral అనగానే 2 pi I into కాషీస్ రెసిడ్యూ థియరం యూస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి మనం. దెన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనే విషయాన్ని అందాక పక్కకుంచుకుని ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్లో ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఏంటో ముందు బయట తీయండి. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 2z minus 1 by z into z plus 2 into 2z plus 1. మనం ముందు ఫస్ట్ స్టెప్లో పోల్స్ కలుపుకుందాం. పోల్స్ ఎలా వస్తాయి, డినామినేటర్ 0 అనుకుంటే వస్తాయి. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏంటి, z into z plus 2 into 2z plus 1. డినామినేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోవడం ద్వారా z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అండ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2. సో 3 వచ్చే పోల్స్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, పోల్స్ రాసుకోవటం. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, రీజియన్ ఏంటి అనేదాన్ని మనం క్లియర్గా రాసుకోవటం. మాడ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది, 0 0 సెంటర్ గాను 1 రేడియస్ గాను ఉండేటువంటి సర్కిల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో మాడ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండేటువంటి సర్కిల్ తెలియజేస్తుంది. ఒక జనరల్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే దీనికి z మైనస్ సి, మాడ్ z మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనేదంతా మనం కంపేర్ చేయాలి. ఆర్ అంటే రేడియస్ అవుతుంది, సి అంటే సెంటర్ అవుతుంది. సో మాడ్ z మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ సి అంటే ఎంత 0 వస్తుంది, ఆర్ అంటే 1 వస్తుంది. సో నౌ ఒక్కొక్క పోల్కి కూడా మనం రెసిడ్యూ కనుక్కోవాలి. అయితే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఏంటంటే అన్నిటికీ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. ఏదైతే మన రీజియన్కి ఇన్సైడ్గా ఉంటాయో వాటికి మాత్రమే కనుక్కుంటాం మనం. ఇక్కడ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 -2 1 -1/2 1 3 ఉన్నాయి మన దగ్గర. బట్ మాడ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేటువంటి సర్కిల్ ఏ రకంగా ఉంది, సెంటర్ 0 గాను రేడియస్ 1 గాను ఉండేటువంటి సర్కిల్. ఆ సర్కిల్లో ఇన్సైడ్ ఏముంటాయి, 0 అనే టర్మ్ ఉంటుంది, -1/2 అనే టర్మ్ ఉంటుంది. బట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అనేది అవుట్ సైడ్ ద రీజియన్ ఉంటుంది. సో ఈ సర్కిల్కి ఇన్సైడ్గా ఉండే చోట మాత్రమే మనం రెసిడ్యూస్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేటువంటిది, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 అనేటువంటిది ఈ రెండు విత్ ఇన్ ద సర్కిల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి రెసిడ్యూస్ కనుక్కుందాం. సో రెసిడ్యూ ఆఫ్ f ఆఫ్ z at z ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ z tends to 0 z minus 0 into f of z, z minus 0 into z గా రాస్తాం. సో z into f of z రాసి న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను z క్యాన్సిల్ చేసేయడం ద్వారా లిమిట్ z tends to 0 2z minus 1 by z plus 2 into 2z plus 1 అనేది వచ్చింది. సో z చోట 0 అప్లై చేయడం ద్వారా మనకి -1/2 అనేది ఆన్సర్గా వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z ఈక్వల్ టు 0. నౌ రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 కావాలి అంటే లిమిట్ z tends to -1/2 z minus -1/2 into f of z. z minus -1/2 ని మనం LCM కట్టుకోవడం ద్వారా 2z plus 1/2 వస్తుంది. దాన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. f of z అంటే ఏంటో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని న్యూమరేటర్ను డినామినేటర్ను కామన్గా ఉండే టర్మ్ క్యాన్సిల్ చేయడం ద్వారా లిమిట్ z tends to -half 2z minus 1 by z into z plus 2 అనే ఫంక్షన్ వచ్చింది.
సో నౌ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేసాం. స్టెప్ 1లో ఏం చేస్తున్నాం, మనం డినామినేటర్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోవడం ద్వారా మనమేమో పోల్స్ తెచ్చుకున్నాం. దెన్ ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్ యొక్క రీజియన్ తెలుసుకుని, అంటే సెంటర్ రేడియస్ ద్వారా రీజియన్ తీసుకుని ఆ రీజియన్లో పోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రీజియన్ బయట ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని చెక్ చేస్తాం. మనం ఏం చేయాలి, రీజియన్ లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్సైడ్ ద రీజియన్ ఉన్నటువంటి వాటి దగ్గర మాత్రమే రెసిడ్యూస్ కనుక్కోవాలి. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి 3 పోల్స్ వచ్చాయి. బట్ 3 పోల్స్ 2 విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ ఉంటున్నాయి, ఒకటి అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ ఉన్నటువంటి రెండింటికి కూడా రెసిడ్యూస్ కనుక్కున్నాము. బై రెసిడ్యూ థియరం 2πi ఇంటూ R1 ప్లస్ R2. సో R1 అంటే ఫస్ట్ పోల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రెసిడ్యూ, R2 అంటే రెండో పోల్ దగ్గర ఉన్న రెసిడ్యూ. అంటే మనకి ఏ రకంగా వస్తుందన్నమాట, 2πi ఇంటూ R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ అని రాసుకుంటాం మనం రెసిడ్యూ థియరం అనే దాన్ని. విత్ ఇన్ ద సర్కిల్లో ఉండేటువంటి పోల్స్ దగ్గర మాత్రమే రెసిడ్యూస్ తీసుకోవాలి, అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ.